مقامی لوگوں نے کی شرکت، LG کا کیا والہانہ استقبال۔ آداب ناظرین، گلستان نیوز دیکھ رہے ہیں آپ لداخ اسپیشل کے ساتھ، میں ہوں ظہور لولابی۔ لداخ کے سماجی کارکن سجاد کرگلی نے کہا کہ وہ احترام کے ساتھ آرٹیکل 370 پر سپریم کورٹ کے فیصلے سے متفق نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ افسوسناک ہے کہ لداخ پر بہت کم توجہ دی گئی۔ سجاد کرگلی نے کہا کہ ہم لداخ کو مکمل ریاست کا درجہ دینے اور چھٹے شیڈول کا پرزور مطالبہ کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی طرف سے ڈیسیجن آیا ہے آرٹیکل 370 کے حوالے سے، میں اس سے ریسپیکٹفلی ڈس ایگری کرتا ہوں، اور بڑا انسٹسفیکٹری ڈیسیجن تھا ہمارے لیے، خاص کر لداخ کے عوام کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لداخ کے عوام پچھلے 4 سال سے جمہوریت کے جو پیمانے ہوتے ہیں، خاص کر ایک لیجسلیچر کا ہونا، ریپرزنٹیشن کا ہونا، تو نہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں پچھلے 4 سال سے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب 5 اگست 2019 کو جو ڈیسیجن لیا گیا تھا، جو ماحول کشمیر میں تھا، وہ ٹوٹلی آپ کسی بھی حساب سے اس کو ڈیموکریٹک ماحول نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور جو ایک آج چیز پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے کہ آپ اسمبلی کو پوچھے بغیر پریزیڈنٹ رول کے تحت ایک اسٹیٹ کو بائیفرکیٹ کر کے یونین ٹیریٹری بنا سکتے ہیں، تو یہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہمارے دیش کے فیڈرل سٹرکچر ہے اس کے لیے بھی ایک بہت بڑی ایک چنوتی ہے، کیونکہ جو ایکسپیریمنٹ لداخ کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، یہی ایکسپیریمنٹ کل کو ہندوستان کی کسی اور ریاست میں بھی کسی اور ریاست کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک کشمیری لیڈرشپ کی بات ہے، خاص کر جو مین سٹریم کشمیری پولیٹیشنز کی بات ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ تمام تر ہیوملیشن کے باوجود اور جو مین سٹریم میڈیا کی طرف سے جس طریقے سے ان کو ڈیمونائز کیا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود انہوں نے بڑی سینسیبلٹی کا مظاہرہ دکھایا ہے، سنجیدگی کا مظاہرہ دکھایا ہے، اور کشمیر میں کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے نہیں دیا یا اس پر کسی کو نہیں اکسایا۔ تو ان وہ تمام لوگ قابل تحسین ہیں، کیونکہ اس کشمیر کے 40 سالہ جو تشدد کے ماحول میں اگر کوئی سب سے زیادہ جس کو نقصان ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے ایک طبقہ جو ہے وہ یہاں کے اس کا سیاسی طبقہ ہے، جن پارٹیز کے ورکرز کو، لیڈرز کو مار دیا گیا، لیکن آج بھی وہ اس انٹیگریٹی کے اوپر جو ہے اپنے ویلیوز کے اوپر کھڑے ہیں۔ میں امید کروں گا کہ جس طریقے سے ان کو ڈیمونائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو قابل مذمت ہے، یہ سلسلہ بند ہو اور کشمیر میں بھی جلد از جلد اسٹیٹ ہوڈ بحال ہو، یہاں الیکشن ہو۔ ادھر بھارتیہ جنتا پارٹی یونٹ لداخ نے آرٹیکل 370 اور 35A پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے اس تاریخی فیصلے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 جموں کشمیر اور لداخ کی ترقی میں بڑی رکاوٹ تھی، جسے اب سپریم کورٹ نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ سپریم کورٹ چیف جسٹس اس کو 5 ممبرس کمیٹی 370 کا ورڈک میں چھنمک سس کا درنگ چوپا 370 ٹیمپرری من غلط تھینی نوک سٹیم نن گالے تھینی نوک تزوک مانپک جیتپن ان نتنے دمبا نندang نتا 5 بینس جوک سے تنگ نتا تیکا تھکتا سال دس تینے تیونگا جی ما بی جے پی نانسانس چوکنا لداخ گنپے چھوڑنا جی یوا غسوجوت مودی صاحبی کاو ڈیسیژن نسپن دمبا نتنے یو ما سٹیم نن تھون پہ تینے کنسٹیٹیوشنل نتا یو ڈیسیژن چک انکان پونگا انگن نسپا تینے نتا چھنگا کھنکن پانو دسمبر 4 تاریخ نتا دہلی ننگا نتا اینا اسکیوں مانگپیک کانا ایپیکس نن کے ڈی نن مچھت تینے لے رانسکون سسپے اسکیوں تینے نیمپو کرگیلی رانسکون سسپے ٹھیپات نیمپو لداخ سے MP جمیان سنگ ننگل چھنگما نیمپو نتا جپسل نتا یونچس چینی نتا لداخ سی سٹیم سی سنسکیو پی پیا نتا چیچیر گوزدوم یوت چاہتے نا سپریم کورٹ کا نتا yang yonste nok ju gao ngata article 370 timstangs sungya dunju ka ngata dang decision ma chimme yonste nok tene ka decision bo tene ka thakchat bo tene ngata Amit Shah kundu ni ngata 2019 5 अगस्त 2019 la nenkan bo ngata statims na stunte nenkan bo dang ngata honorable ngata supreme court itewa endorse joste nok yang ladakh la
tezane ngata po puting ngata union territory zakyap yang ngata article 370 wo ngata temporary provision in pin yang permanent. लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने आज LRLM लाइवलीहुड सेंटर और पंचायत घर शिलेक के करगिल का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम के दौरान LG लद्दाख के सेक्रेटरी रविंदर कुमार, डिप्टी कमिश्नर करगिल, SSP करगिल, दिही देव और पंचायती राज के डायरेक्टर, जिला अफसरान और शलकंजे के अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। अवाम ने LG लद्दाख का इस्तकबाल किया, पुरजोर इस्तकबाल किया और उन्होंने ऐसे इकदाम करने पर LG बी.डी. मिश्रा का शुक्रिया भी अदा किया। मैं तो मेरा बैकग्राउंड फौज का है, जहां मैं जवानों से डील करता था, जवान का वेलफेयर देखता था। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी मुझे बहुत खुशी है। जहां तक ये आपके ये चार जो ये सबसे पहली बात मैं ये बताता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि हमने यहाँ पे ये प्रोसेस स्टार्ट कर लिया है, जहाँ पे हमारा NRLM और बाकी डिपार्टमेंट की कन्वर्जेंस में काफ़ी सारे फंड्स आए हैं और उन फंड्स को हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जिनमें हम ख़वातीन को एम्पावर करना चाहते हैं और एम्पावरमेंट उनकी हो रही है। अभी हमारे काफ़ी सारे NRLM में ग्रुप्स जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हैं, विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनी है, कम्युनिटी लेवल फेडरेशंस बनी है हमारी। इनके ताउन से एक बाकी डिपार्टमेंट्स को इसके साथ अलाइन करके, कन्वर्ज करके हम काफ़ी सारे यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे और भी। तो एक हमारा सोद में ऐसा ही एक नया प्लांट बनाने जा रहे हैं हम, और भी हमारे 2-3 ब्लॉक्स में THE ब्लॉक है, बारसू ब्लॉक है हमारा, जहाँ पे हम डेयरी यूनिट्स खोल रहे हैं या एप्पल प्रोसेसिंग यूनिट्स खोल रहे हैं हम, एप्पल जूस जहाँ पे बनेगा, पिकल के हवाले से भी हमारा कुछ काम हो रहा है। ऐसे काफ़ी सारे काम करगिल डिस्ट्रिक्ट में भी और लेह डिस्ट्रिक्ट में हम भी कर रहे हैं। इसका मेन मकसद यही है कि जो ख़वातीन हैं, जो हमारी महिलाएं हैं घरों में जो है, वो काम करे और थोड़ा सा अपनी घर की इकॉनमी को थोड़ा सा बेहतर बनाए और उनसे उनकी एम्पावरमेंट भी होती है। और एक तो वो शान बशाना मर्दों के साथ खड़े होने की वो रखते हैं, उनको वो कुव्वत आ जाती है, और दूसरा कि उनके घरों की इकॉनमी चेंज हो जाती है। और जब घर अच्छा हो, माहौल अच्छा बन जाता है, पूरी कम्युनिटी अच्छी बन जाती है। आपने अभी देखा होगा कि जो हमारे 1 मंथ का ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमने अभी आपके सामने यहाँ पे प्लेज एक ले ली, जहाँ पे हम हर ऑफिस में, हर दफ्तर में, हर कम्युनिटी में जाके प्लेज लेते हैं, लोग प्लेज लेते हैं वहाँ पे कि कोई भी वायलेंस औरतों के, महिलाओं पे ना हो, और औरतें और लड़के और लड़कियाँ एक बराबर है, इनमें कोई फ़र्क ना जानी जाए, ना घरों में, ना दफ्तरों में, ना सड़कों पे, ना बसों में, हर जगह पे उनकी इज्जत उनको वैसी इज्जत दी जाए जैसे मर्दों को इज्जत दी जाती है। और मर्दों को आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा से CEC ने मुलाकात की है। डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून ने राजनिवास करगिल में एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स के साथ मिलकर उनसे मुलाकात की और मुतालबात की एक यादाश्त भी पेश की। इस मौका पर उन्होंने मुख्तलिफ मसाइल LG के सामने रखे। LG लद्दाख ने उन्हें मुकर्ररा मुद्दत के अंदर तमाम मुतालबात को पूरा करने का उन्होंने यकीन दिलाया और कहा कि जो भी लोग के मसले मसाइल हैं उनको जल्द ही हल किया जाएगा। लद्दाख के सब जूनियर लड़कों की इन लाइन हॉकी, जो फर्श पर खेली जाने वाली आइस हॉकी की नकल है, स्क्वाड ने 61वें कौमी रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में अपनी इफ्तिताई शिरकत का आगाज किया। चंडीगढ़ में मुनक्कदा इफ्तिताई दिन कामयाबी का मुजाहरा किया। उन्होंने अपने डेब्यू लीग मैचों में लद्दाख के लड़कों को मतनू नताइज का सामना करना पड़ा। इनके पहले मुकाबले में पंजाब के खिलाफ एक ज़बरदस्त चैलेंज देखने में आया, जिसके नतीजे में 7-0 से शिकस्त हुई। इस दजके से बेखौफ टीम ने अपने बाद के मैच में अच्छा खेल का मुजाहरा किया और तेलंगाना के खिलाफ 2-3 के स्कोर लाइन के साथ एक मुख्तसर फतह का दावा किया और आज और एक फतह अपने नाम की।
मुस्लिम यूथ एसोसिएशन पदम ने लद्दाख पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर लापता लड़की की तलाश करने की कोशिश की, जिस दौरान टिक्कर, खंगरोल, स्टागर निगमू, टाक चुचू, ओबराक जातू और सरकारी बाग समेत पदम के प्रतिबी इलाकों में तलाश की गई। बदकिस्मती से लापता लड़की का पता नहीं चल सका। मुस्लिम यूथ एसोसिएशन पदम ने इस हवाले से कहा कि वो बिलखुसूस पदम और संस्कार के समाजी खिदमत के लिए हमा वक्त दस्तयाब है, जब भी ज़रूरत पड़े तो वो खिदमत के लिए हाजिर होंगे। उन्होंने नमोली को तलाश करने की कोशिश के लिए मुकामी इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया। आईजी कले खोंगसाई और डीआईजी अशोक नेगी ने 24वें राष्ट्रीय कथा शिविर को आईटीबीपी चोगलेसर में भारत दर्शन टूर 2022-23 के लिए रवाना किया। 50 तालिब इल्मों का एक ग्रुप मुल्क के मुख्तलिफ जगहों का दौरा करेंगे। इस मौका पर तलबा खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने ऐसे प्रोग्राम मुनक्कद करने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। मैं जा रहा है गुजरात राजकोट में। ये लद्दाख के दूर दराज इलाके से 50 स्टूडेंट्स और 2 स्कूल्स के टीचर्स एवं 2 हम आईटीबीपी के जवान भेज रहे हैं उनके साथ, और ये 13 और 14 तारीख को यहाँ से फ्लाइट के माध्यम से दिल्ली जाएंगे। दिल्ली हेड मास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल टकनक सकती नहीं ले दिरिंग तने आईटीबीपी छोकनेंगे ठुगने फिर तने कैम अजुक्षे भारत दर्शन टूर जिक गुजरात लातने जकमा चोंगा जी फे खेचन ले तेन नंग इका दिरिंग आया समय का जोम्स ते दिरिंग फ्लैग ऑफ जोस ते ठुगने फिर तने इका टीचर्स को निजोद ले तने जकमा चोंगा जी प्रोग्राम यू माने शिव कथा जंजिक शिवर कथा जंजिक तने इमा ऑल ओवर इंडिया ने कितन 28 स्टेट ने ठुगु समा योंस ते ले तने सिर्फ ठुगु ने इवन छिमो जिन क्या लगा गुजरात ना छचे दिन जुल कोने ले ते फेदिन ठुगुन थोरेंगा तो ngai कने बिंचिन ले सो बसंगे आईडीबीपी मा थुगजे छेजुत ले तने ते नंग यमपो तने आईडीबीपी ऑफिसर्स नंग जवान नंग सुचंग मा थुगजे छेजु चरग ले इतोस तने इवेंट। लद्दाख स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहर लाइव को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।